Good morning and welcome to News Today India. You are watching the fastest growing and most lovable digital platform of North Bengal as well as Simanchal. We are live from one of the pioneering and leading institution in North Bengal, that is Father Lebland ICSE School at Vimbar. You will be happy to know that this is not a news but a promotion in the form of news which will enable you to have a glance at the gala ceremony organized by Father Lebland's English School, that is CICC Sports and Games Regional Volleyball for boys under 14, under 17, under 19, that is happening at Father Lebland School ground on 26 July, 27 July and 28 July today itself. You can see that many dignitaries are present in this program. যারা নতুন করে যুক্ত হলেন তাদের জানাই আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি উত্তরবঙ্গ এবং তার পাশাপাশি বলা চলে উত্তর পূর্ব ভারতের ওয়ান অফ দ্য লিডিং ইনস্টিটিউশন, দ্যাট ইজ ফাদার লেবল্যান্ড আইসিএসসি স্কুলে, যেখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আজকে কিন্তু এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হলো। তারপর অবশ্যই মশাল প্রজ্বলন হয়েছে এবং এই মুহূর্তে যারা স্পোর্টস অ্যান্ড গেমসে অংশগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন আইসিএসসি স্কুলের প্রতিযোগীরা, তারা কিন্তু এই মুহূর্তে ওথ বা শপথ গ্রহণ করছেন। সরাসরি সেই চিত্র আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। জুড়ে থাকুন নিউজ টুডে ইন্ডিয়ায়। For the honor of our school and for the glory of sports. আগে চলে যান, ক্লোজ নাও। Thank you, Captain. Now, I would like to request our honorable chief guest to once again come forward and begin with a meet and greet session with our young sports stars. Sir, please. এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন প্রধান অতিথি এবং ডিগনিটারিজরা যারা হচ্ছে বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আজকে এই বলা চলে গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস আইসিএসি 2024-এ পার্টিসিপেট করেছেন, তাদের সঙ্গে কিন্তু মিট অ্যান্ড গ্রিট, অর্থাৎ তাদের সঙ্গে হচ্ছে অবশ্যই শুভ সম্ভাষণ এবং সেই সঙ্গে যে মিটিং প্রক্রিয়া রয়েছে সেটা কিন্তু শুরু হয়েছে। এক্সক্লুসিভ সেই চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। Fastest growing and most lovable digital platform, সেই চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন চিফ গেস্ট যিনি রয়েছেন মিস্টার সুশীল মিশ্রা থেকে শুরু করে ফাদার লেবল্যান্ড এবং অন্যান্য আইসিএসসি স্কুলের যারা হচ্ছে প্রিন্সিপালস থেকে শুরু করে ডিগনিটারিজ রয়েছেন, তারা কিন্তু উত্তরবঙ্গের সমস্ত প্রকারের সমস্ত যে আইসিএসসি স্কুলগুলো রয়েছে সেই আইসিএসসি স্কুলগুলোর যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন, অ্যাথলিটস রয়েছেন, তাদের সঙ্গে কিন্তু মিট করছেন। আমরা কথা বলবো এই মুহূর্তে প্রধান অতিথি যিনি রয়েছেন মিস্টার সুশীল মিশ্রা। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন ফাদার লেবল্যান্ড কর্নেল, ইয়েস অবভিয়াসলি কর্নেল, in ICSE schools sports and games is an integrated part which enables the students to develop themselves overall mentally, physically as well as in educational curriculum also. You are a chief guest, Mr. Cornell. Mr. What do you feel? How do you feel? I feel nostalgic and I feel very exhilarated to be here and to see enthusiastic and competitive spirit of all the students and the school. Thank you so much. What message will you give to the youngsters? Those are the future citizens of India. My message will be that games and sports teaches us a lot of values in life, and each parent and each child should be encouraged to pick up some games and sports and to develop the sportsman spirit and be a good citizen of the country. आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और आप एक भारत के सेनानी हैं, उसको लीड करते हैं।
15 अगस्त कुछ ही दिन बाद स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर देशवासी को या फिर हमारे नॉर्थ बंगाल सीमांचल इलाके के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में और आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में दोनों में अपने देशवासियों को सबसे पहले इसकी बहुत बहुत बधाई दूंगा और उनको एश्योर करूंगा कि जिस तरीके की हमारी एजुकेशन फील्ड की लीडरशिप है, देश बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा और जो 2047 में हमारा विकसित भारत होने का सपना जरूर अवश्य पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। আমরা কথা বলছিলাম কর্নেল সুশীল মিশ্রার সঙ্গে, যিনি আজকে চিফ গেস্ট। পাশাপাশি আমরা অন্যান্য ডিগনিটারিজ যারা আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলবো। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন কোচি কাচারা যারা রয়েছে তারা কিন্তু রয়েছে seated in their own places. Now we invite you all to set your eyes onto a marvelous sight as we proceed with the release of doves into the infinite sky that stand for our wings of hope, dreams and aspirations that will soar high above the driving winds of life. With utmost respect, এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন শান্তির প্রতীক যে পায়রা, সেই পায়রাকে কিন্তু উড়িয়ে দেশে শান্তি সমৃদ্ধির সেই চিহ্ন দেওয়ার চেষ্টা করছে। release the doves into the sky so that they find their way to the zenith of achievement. आप सभी देख रहे हैं पश्चिम बंगाल और सीमांचल के फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट लवेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ टुडे इंडिया, सबसे पहले और सबसे तेज। इस वक्त देख सकते हैं सफ़ेद कबूतर। इस कबूतर को आज जो CICC स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, रीजनल वॉलीबॉल फॉर बॉयज़ अंडर 14, अंडर 17 एंड 19, जो कि 26 जुलाई, 27 जुलाई और 28 जुलाई 2024 तक शुरुआत का आगाज़ किया गया है। इस सिलसिले में आप देख सकते हैं इस वक्त शांति और समृद्धि का प्रतीक वाइट पिजियन, इसको ओपन अप किया जा रहा है टू फ्लाई इन द ओपन स्काई। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে ডিগনিটারিজরা তারা কিন্তু সাদা পায়রা, সেই পায়রাকে উড়িয়ে দিয়ে শান্তি সমৃদ্ধির জন্য অবশ্যই করছেন। আমরা অন্যান্য ডিগনিটারিজদের সঙ্গে এই ফাঁকেই কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব একে একে। স্যার, Thank you, sir. 2 words please. Now, I would like to request our guest of Sports and honor, games, Mr. it plays an S. important Anand, role to come in human forward being. and say a ICSE few এবং words of CBSE স্কুলগুলোতে encouragement দেখা যায় যে to our একদম players. কারিকুলামের সাথে সাথে এই স্পোর্টসটাকে ইনক্লুড করা হয়। 26, 27 এবং 28 ফাদার লেবলন্ডে আপনারা সেই আন্ডার 14, 17 এবং 19-এর জন্য একটা হচ্ছে স্পোর্টস অ্যান্ড গেমসের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছেন। কি বলবেন সবার জন্য? চলে আসবে। We as Father Lebanon School, we of course attach equal importance to both academics and sport games and sports, and we feel honored that CISC have found us worthy of hosting this tournament here for the 3 consecutive years. And as the way the children are bubbling with energy and enthusiasm, I'm sure the crowd will be having a lots to cheer in the coming 3 days as they display their sporting skills and brilliance. Regional volleyball tournament for the boys under 14, 17 and 19, hosted by the renowned Father Lebanon School, Bhimbad. This event celebrates the spirit of sportsmanship, teamwork and determination that already young athletes embody. I want to take a moment to acknowledge the remarkable contribution of Mr. Nipu Pal Chowdhury, the visionary director of Father Lebanon School. Mr. Chowdhury is not only an educationist but also a real advocate for quality education in this region. His
commitment to the holistic development of the students has made this Father Leblanc School is one of the best school in this region. Under the guidance of Mr. Chaudhary, Father Leblanc School has excelled academic and sports, providing students with the ample opportunity to explore their potential. His dedication for fostering an environment that promotes both educational and physical growth truly commendable. As the headmaster of government school, I understand the importance of creating a balanced education system. Sports play a vital role in developing discipline, teamwork among the students. The lessons we learn on the field as important as those we learn in the classroom. Today, we are going to be the witness the combination of hard work, dedication and passion from this young athlete, regardless of the outcome. I think each participant here is the winner of the tournament. Your determination and the spirit are inspiring. In conclusion, I extend my heartfelt congratulations to all teams and players. I also express my sincere appreciation to organizer, teacher, coaches, volunteers who have made this event successful. Your efforts are shaping the future of these young athletes. The student of Father Leblanc, all the participants, I wish very best of luck. I'll say that the student of this school, they are so lucky. They just enjoying their childhood in a beautiful campus. Never I have seen in my life like this. Very beautiful. Thank you all. Enjoy and enjoy the game and support each other, respect each other, and let this tournament be a celebration of talent and sportsmanship. Thank you all. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে অবশ্যই মুরালিগঞ্জ স্কুল Finally, the moment that we have been eagerly waiting for has come. That is the commencement of the matches. We have trained hard, sacrificed and pushed ourselves beyond our limits. Now it's our time to shine. When we step onto that field, we leave everything out there. Every ounce of sweat, every drop of effort and every beat of our hearts. Remember, champions aren't made in the gyms or on the practice fields. Champions are made from something deep inside, a desire, a dream and a vision. So, to officially declare the tournament open, I request our honorable chief guest to come forward and do the needful. এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন আজকের অনুষ্ঠানের যিনি প্রধান অতিথি আজকে इस प्रोग्राम के जो प्रधान अतिथि हैं कर्नल सुशील मिश्रा वो संबोधित करते हुए और टूर्नामेंट ओपन দেখতে পাচ্ছেন খুব সংক্ষেপে তিনি কিন্তু আজকের এই টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করলেন। Thank you all. 4 2 6 2 8 10 আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উত্তরবঙ্গের স্কুল কিন্তু আজকে পার্টিসিপেট করেছে এই রিজিওনাল ভলিবল ফর বয়েজ আন্ডার 14 আর 17 আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইসলামপুরের স্কলার ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুলের অবশ্যই প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে অন্যান্য সোর্সেস We'll move on to the court number 3 under 14 category. বক্তব্যগুলো নিয়ে না এই সুশীল বক্তব্য নিয়ে নে। Simultaneously, the next match is between Sacred Heart School, Siliguri versus St. Augustine School, Kalimpong under 17 category in court number 1. আমরা কথা বলবো আজকে মুরালিগঞ্জ স্কুলের যিনি প্রধান শিক্ষক রয়েছেন
ঢুকে যাও The third match which will be going on simultaneously, that ফার্স্ট is অফ অল ঠিক আছে between Mahabhat High School and Father Lebanon School under সরকারি এবং বেসরকারি স্কুল একে অপরের পরিপূরক হিসাবে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আপনি বলা চলে পায়োনিয়ার ওয়ান অফ দ্য গভর্নমেন্ট স্কুলের হেডমাস্টার মশাই, মুরালীগঞ্জের প্রধান শিক্ষক, একাধিক সম্মানে আপনি ভূষিত। এই যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করে সবাই এগিয়ে যাচ্ছি গতিতে, আমরা কি বলবেন আজকে এখানে মুখ্য অতিথি হিসাবে এসে কেমন লাগছে? দেখুন, আমার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমার ফিলিংসটা আমি শেয়ার করেছি। সত্যি ক্যাম্পাসগুলো এরকমই হওয়া উচিত। আজকে দেখবেন অনেক সরকারি স্কুলের ক্যাম্পাস একটু বড় জায়গা থাকলেও হয়তো ওয়েল ডেকোরেটেড না, কিন্তু অনেক প্রাইভেট স্কুল যেখানে যেভাবে তৈরি হচ্ছে ছোট একটা জায়গায় একটা খাঁচার মধ্যে, সেটা ভায়োলেশন অবশ্যই একটা শিশুর কাছে এই ধরনের হওয়া উচিত। তাদের ক্যাম্পাস এরকম মুক্ত গ্রিন হওয়া উচিত। অবশ্যই এই খেলাকে যদি আমরা সিলেবাসে আমরা একেবারে অন্যান্য সাবজেক্টের মতো করে যদি অন্তর্ভুক্ত করি, আমরা যারা পেরেন্টস আমরা যদি জোর দিই যে না তোমাকে খেলাধুলা করতে হবে। আজকে আমরা বাবা মারা অনেক সময় মার্কসের পিছনে ছুটি, আমরা একবারও ছুটি না তার শরীর স্বাস্থ্যের উপরে। স্পোর্টসম্যানশিপ এমন একটি জিনিস যেটা খেলার মধ্যে দিয়ে তার টিম ওয়ার্ক, এই ভারতবর্ষের মতো দেশে আমরা যদি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের খেলার মাঠ থেকে স্পোর্টসম্যানশিপ যদি আমরা কোয়ালিটি তৈরি করতে পারি, তাহলে ভারতবর্ষের এই বিচ্ছিন্নতা, এই ধরনের যে সমস্যা সেগুলো অবশ্যই দূর হবে। আসলে শুরুর থেকে এটা এরকম চাইল্ডহুড থেকে এই ধরনের স্পোর্টসম্যানশিপের জন্য আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সেই তালিম ওদের দিতে হবে। অ্যাফোর্ডেবিলিটি একটা বড় ফ্যাক্টর। যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে না তারা আপনার মতো মুরালীগঞ্জের মতো মডেল স্কুলে পড়ানোর চেষ্টা করে, আবার যাদের অ্যাফোর্ডেবিলিটি আছে তারা এই প্রাইভেট স্কুলগুলো বলা চলেন বা গভর্নমেন্ট এডেড স্কুলগুলোতে পড়ানোর চেষ্টা করেন। এই যে একটা ব্যাপার, দুটো আলাদা পরিকাঠামোর মধ্যে আমার তো মনে হয় এডুকেশন প্রাইভেট মোডে হওয়া উচিতই নাই। আমার সাথে যে সমস্ত মানে ফ্রেন্ডরা একসাথে বিদেশে, তারাও আমার সাথে পড়াশোনা করেছে, তারা সারা পৃথিবী ছড়িয়ে আছে। আমি যখন খোঁজ নিই তাদের সন্তানরা কি প্রাইভেট, ওরা অবাক হয়ে যায়। আজকে সমস্ত উন্নত দেশের সে মন্ত্রীর থেকে আমলার সমস্ত ছাত্রছাত্রী কিন্তু সরকারি স্কুলে পড়ে। আমাদের উচিত এই গ্যাপটাকে কমিয়ে নিয়ে আসা, কিন্তু দুর্ভাগ্য আজকে ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে এই গ্যাপ দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। রিক্সা পুলারের কাছেও টাকা যদি থাকে তারা প্রাইভেটের দিকে ছুটছে। আমরা যারা সরকারি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা, আমাদের ভাবতে হবে কেন ছুটছে। সরকার সত্যি আমাদের প্রচুর টাকা বেতন দেয়, আমাদের চাকরির সুনিশ্চিত চাকরি। সেক্ষেত্রে যদি আমরা আমাদের অ্যাকাউন্টেবিলিটি, আমাদের ডেডিকেশন যদি না আসে, তাহলে পাশের সরকারি স্কুলের পাশ দিয়ে প্রাইভেট স্কুলে চলে যাবে। প্রাইভেট স্কুলকে প্রমোট আর সরকারি স্কুলের প্রতি অবহেলা এটা করা উচিত না। আমার মনে হয় সমস্ত স্কুলই সরকারি হওয়া উচিত। সমস্ত স্কুল প্রাইভেট যেভাবে চালাচ্ছে সরকারকে সেইভাবে, একটা সরকারি স্কুলে সুইমিং পুল থাকা উচিত, একটা সরকারি স্কুলের করিডর থেকে সমস্ত রুম সেখানে মার্বেল ঝকঝকে, সেখানে সুইপার থাকবে, যেটা আমরা কিছুটা করতে পেরেছি বলে আজকে 30-40 কিলোমিটার দূর থেকে ছোট ছোট বাচ্চারা আমাদের স্কুলে এসছে। এটা সরকারের কাছে একটা মডেল। আপনারা জানেন যে 2013 সালে আমাদের একটা কনসেপ্টের উপরে পৃথিবীর 13টা কান্ট্রি তারা ঘুরে গেছে, জার্মান, ফিলিপাইন, আফগানিস্তান, ভেরি রিসেন্ট জাপানের একজন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন আমাদের স্কুল দেখতে এসছে। আমরা যদি এই প্রাইভেট এবং গভর্নমেন্ট মেল বন্ধন করে আমরা একে অপরের সাথে যদি ভিউ এক্সচেঞ্জ করি, আমাদের সম্পদগুলোকে যদি এক্সচেঞ্জ করি, আমরা যদি এদের এখানে বাচ্চাদের নিয়ে সারাদিন থাকি, ওনাদের ছাত্ররা যদি আমাদের এখানে থাকে, আমরা মনে হয় এই গ্যাপটা মিটে আসবে, জনগণ উপকৃত হবে, দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। আমরা অবশ্যই আজকের অন্যান্য ডিগনিটারিজ যারা আছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা দেখছেন পশ্চিমবাংলা এবং সীমাঞ্চলের ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং অ্যান্ড মোস্ট লাভেবল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। হ্যাঁ, না নাহলে বারবার করতে হবে। এই মুহূর্তেই হাজারো আমজনতা আপনাকে লাইভ দেখছে। স্পোর্টস শুড বি প্লেড ইন দ্য স্পিরিট অফ গেম, অর গেম শুড বি প্লেড ইন দ্য স্পিরিট অফ গেম। আইসিএসসি, সিবিএসসি এবং সরকারি পাঠ্যক্রমেও এই স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস একটা হচ্ছে কারিকুলাম হওয়া উচিত, যার মধ্যে আমরা কোথাও না কোথাও বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ ল্যাক করি সবসময়। এখন অলিম্পিক্সের একটা মানে কি বলবো সিলসিলা চলছে, ঠিক সেই মুহূর্তে এখানে একটা আন্ডার 14 থেকে শুরু করে 19 পর্যন্ত ভলিবল, ইন্টার স্কুল ভলিবল হচ্ছে আইসিএসসি। কি বলবেন?
দেখুন স্পোর্টসটা তো মাস্ট। ইভেন আজকাল কিন্তু বেসিক্যালি গভর্নমেন্ট স্কুল যত আছে, ইভেন সিবিএসসি, আইসিএসসি, এটা কিন্তু কাউন্সিল থেকে খেলাটা করাচ্ছে। এটা মানেই যে আমাদের দিল্লি বোর্ড কাউন্সিল এটাকে স্পোর্টসকে প্রাধান্য দেয়, নাহলে এটা হতো না। সো কাউন্সিল সব খুব বাদ দিয়ে যদি আপনারা খেয়াল রাখেন, আপনাদের ছোটোবেলা দেখেন আপনারা মাঠে মাঠে আমরা খালি পায়ে খেলেছি, ফুটবল খেলেছি তো, হ্যাঁ আমরা মাঠে বিকেলবেলা হলে কাদা হোক বৃষ্টি হোক জল খেয়েছি। এখন চারিদিকে কি হয়েছে, সবাই বাচ্চারা টিভির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু খেলার মাঠটাই এইটা মোবাইলে অ্যাডিক্ট হয়েছে, ঠিক না। আমি মনে করি সব বাচ্চাদের খেলা উচিত, দে মাস্ট প্লে গেমস, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ফিজিক্যাল গ্রোথ। আপনি যত খেলোয়াড় দেখবেন, যত ইন্টারন্যাশনাল যারা খেলোয়াড় আছে, অল আর গুড বিজনেসম্যান, সবাই ব্যবসা করছে, আবার খেলাও করছে, ব্যবসা সবাই সাকসেসফুল ইন লাইফ, ঠিক আছে, তার ব্যবসাটাও সাকসেসফুল করেছে। তার মানে কি, মনের বিকাশ, শরীরের বিকাশ সব কিছু কিন্তু খেলার মাধ্যমে আসে। পড়াশোনা দেখবেন আমার এখানে স্কুলে যারা ভালো প্লেয়ার তারাই ভালো রেজাল্ট করে। আমাদের স্কুলে কিন্তু প্রাইভেটে যে বোর্ডিংয়ে আছে কোনো প্রাইভেট টিউশন নেই, তারা খেলাধুলো করে, তারা ডিবেট করে, নাটক করে, খেলাধুলো করে, সব কিছু করেও তারা 80-র ওপরে পাচ্ছে। আর কি চাচ্ছে, একটা বাচ্চা খেলা করছে, সে আবার পার্ট নিচ্ছে, নাটক, গান বাজনা সব কিছু করে, টিচারের বাদ দিয়ে, টিউশন বাদ দিয়ে নিজেরা পড়ে ওরা 80-85 পাচ্ছে। আমার দরকার নেই 95, এতটুকু করে 80 পাক না, আই উইল বি গ্যারেন্টি বলছি দে আর মোর সাকসেসফুল দেন দ্য 98% যারা পাচ্ছে। একটা ছেলে সারাদিন পড়ে, বই পড়ে 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 98 পেল, আরেকটা ছেলে নিজে পড়ে সে খেলাধুলো করছে, হি ইজ প্লেয়িং গেমস, হি ইজ টেকিং পার্ট ইন কনসার্ট, হি ইজ টেকিং পার্ট ইন অল অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য স্কুল, করে দিয়ে ও হয়তো 75-80 পাচ্ছে। আই ক্যান ভার্জ, আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে, দেখবেন লাইফে কিন্তু ওই 75টা কিন্তু মোর সাকসেসফুল দেন দ্য বয় হু গট 98%, বিকজ ওর সব দিকে ওর নজর আছে, হি ক্যান ব্যালেন্স। এই খেলা পড়া এটা কিন্তু ব্যালেন্সের ব্যাপার। আজকালের দিনে যে কোনো মানুষ যদি ব্যালেন্স না করতে পারে, ইফ হি ক্যানট ব্যালেন্স হিমসেলফ, হি উইল বি লস্ট। মাল্টিটাস্কিং করতে হবে, মাল্টি আপনারা সবাই করছেন, এখানে করছেন, আবার বিকালবেলা বাজারটা করতে হবে তো, হ্যাঁ বাড়ির দিকে আবার একটু গল্প করতে হবে ফ্যামিলির সাথে, তো এটা কি, এটা তো মাল্টিটাস্কিং। তো এই বাচ্চাদের সবাইকে কিন্তু এই মাল্টিটাস্কিং খেলাও করো, নাটক করো, আবার পড়াশোনা করো, আবার বিকেলবেলা গানও বাজাও, সব কিছু। সো দে গেট ইউজ টু দিস মাল্টি, কারণ আমাদের জীবনে এখন সবাইকে মাল্টিটাস্কিং করতে হবে, ঠিক আছে, সকাল থেকে উঠে রাত অবধি আমাদের বিভিন্ন রেসপন্সিবিলিটি কমপ্লিট করতে হবে। সো উই ট্রেন আওয়ার চিলড্রেন অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট। খেলা হচ্ছে, আপনারা এসছেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ এই যে করা, ঠিক আছে। আমাদের স্কুলটা একটু শহর থেকে অনেক দূরে, 10 acres ক্যাম্পাস, গাছপালার মধ্যে, এটা একটা শান্তিনিকেতন প্যাটার্নে আমরা করেছিলাম, হ্যাঁ এখন ওইভাবে মেনটেন করছি। অল্প স্টুডেন্টকে একটা ক্লাসে 30-এর বেশি বাচ্চা রাখি না, কারণ একটা বাচ্চাকে খেলাধুলো, তার নাটক, তার সব কিছু শিখিয়ে বেশি স্টুডেন্টটা হয় না, এটা অল্প স্টুডেন্টেই হয়। যাক, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আশা করি আপনারাও এনজয় করুন খেলাটা। আইসিএসসি শিক্ষা ব্যবস্থার যদি পায়োনিয়ারিং বলা চলে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াতে, বা বলা চলে যদি আমরা ছোটো করে ধরি উত্তরবঙ্গে, ফাদার লেবল্যান্ড ইজ দ্য পায়োনিয়ার। আজকে এই যে একটা বড় ইভেন্ট একদম বোর্ড থেকে করানো হচ্ছে আপনার স্কুলে, উদ্যোক্তা হিসাবে কি বলবেন সবাইকে? মানে ভীষণ মানে বিগ রেসপন্সিবিলিটি। গত বছরও করেছি, এই বছরও আমি কাউন্সিলকে বললাম, স্যার এই গরম এত কিছু বাচ্চাকে এখানে রাখা, প্রায় 350 বাচ্চা স্কুলের ভেতরে আছে, তাদের পার্টিসিপেট করেছে অ্যাবাউট 14 স্টুলস হ্যাভ কাম, তাদের থাকা খাওয়া, তাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখা, ঠিক আছে। সো ইটস এ বিগ রেসপন্সিবিলিটি, কিন্তু এবারও আমাদের বলছে আমরা টু মাচ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কাউন্সিল ছাড়বে না, বলছে না আপনারা করুন। উই বিন ভেরি সাকসেসফুল। আমরা ন্যাশনাল ফুটবল টুর্নামেন্ট করিয়েছিলাম, আপনাদের খেয়াল আছে কিনা জানি না, এখানে হয়েছিল, যেটা সারা দেশ থেকে আমাদের এখান থেকে বাচ্চা, কেরালার থেকেও বাচ্চা এসেছে, তখনও স্কুলের ভেতরেই ছিল, রাইট, কিছুটা বাইরে ছিল, আমরা জায়গা দিতে পারিনি। তো ন্যাশনালের পরে উই আর ভেরি সাকসেসফুল। যারা কেরালার থেকে তারা এমেজড অফ আর হসপিটালিটি। অফকোর্স ডেফিনেটলি মাই টিচিং, মাই স্টাফ, মাই প্রিন্সিপাল, এরা তো করে, আমরা তো বসে থাকি শুধু গাইডেন্স করি, চোখে দেখছি কী হচ্ছে না হচ্ছে, যেখানে একটু ফল্ট হচ্ছে মনে করে দিচ্ছি এটা ঠিক করো। বাট দ্য মেন মানে ওয়ারিয়ার্স আর মাই টিচার্স, মাই সাপোর্ট স্টাফ অ্যান্ড মাই স্টুডেন্ট। এবং স্টুডেন্টরা আমার এই অনুষ্ঠান জানে কাল থেকে যত ডেকোরেশন দেন, আলপনাটা দেখছেন না, সব কিন্তু স্টুডেন্টরা করেছে, ক্লাস 5-6-এর বাচ্চারা করেছে, এঁকেছে। এবার এইটা করার একটাই আমাদের অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে, এইটা করলে পরে কি হয়,
বাচ্চারা তো খেলা শিখছে, এনকারেজমেন্ট পাচ্ছে। এই যে আমাদের ছেলেমেয়েরা ঘুরে ঘুরে সব দায়িত্ব নিচ্ছে, ওই ধরুন একটা মেয়ে ওখানে সবাইকে দেখছে কি খাবে না জল দিচ্ছে, এই যে দায়িত্ববোধটা ওদের আসছে, এটাও কিন্তু একটা শিক্ষা। ইট ইজ অলসো এডুকেশন, রাইট? এটা বইয়ে থাকবে না, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কিন্তু অনেক কিছু ওরা শিখে যাচ্ছে, কীভাবে চালাতে হবে না হবে। সো দিস ইজ বাই উই অল লার্ন থ্রু আর এক্সপিরিয়েন্স। তো আশা করি টুর্নামেন্টটা ভালো হোক। রোদ্দুরটা একটু কমেছে, ঠাকুরকে বসে প্রে করছিলাম একটু ছায়া দাও, বাচ্চাগুলো কষ্ট পাচ্ছে। স্যার আপনার নাম এবং ডেজিগনেশনটা অনেকেই চেনে, সবাই চিনি আমরা, তো তবুও জনগণের স্বার্থে যদি বলেন আপনার নাম এবং ডেজিগনেশনটা। আমার নাম নিপুপাল চৌধুরী, আই এম দ্য ফাউন্ডার চেয়ারম্যান অফ দ্য স্কুল। আই এম দ্য যতটা গাছ দেখছেন আমার হাতেই তৈরি, 25 বছর হয়ে গেল। আর হোপফুলি বাই আদার টিচার যারা আছে তারা হয়তো আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে ভালো স্কুলটা, এই প্রার্থনাই করি। ঠিক আছে, আর আপনাদের আসার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা কথা বলবো যার সেই পায়োনিয়ারিং থেকে শুরু করে বলা চলে যার হাত দিয়ে এই স্কুলটা চলে, বলা চলে। আমরা প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলবো এই মুহূর্তে। ফার্স্ট অফ অল, a big congratulations for arranging such a gala program in your school. Thank you so very much. What message will you pursue to the other students as well as other institutions, those are not included in ICSE or maybe some other institutions? I'm sure they also would be promoting games and sports, and in future would love to them here and play and take part and play here. And I'm sure they would be cooperating with us in future also. একদম আমরা বলা চলে আর 6 মাস বা 7 মাস পরেই এই যে ফাদার লেবল্যান্ডের নতুন সেশন শুরু হবে। অনেকগুলো নতুন কারিকুলাম এখানে ইনক্লুড হয়েছে, সে বিষয়ে যদি আমাদের দর্শক শ্রোতাদের আজকের এই শুভ দিনে বলেন। আমাদের কারিকুলামটা ভেরি ওয়াইড, co-curricular, extracurricular and academics. Ours is a student-led school, everything done by the students, so it's more of a training ground for them. সব কিছুই ওদেরকে আমরা এক্সপোজ করি, তো লিডারশিপ অ্যাবিলিটিস তৈরি হয় এবং সেটাই আমাদের প্রাইমারি অবজেক্টিভ। আপনাদের ডে বোর্ডিংটাও চালু হয়েছে? ইয়েস, ডে বোর্ডিং আছে, বোর্ডিং আছে, ডে স্কলার আছে, সব মিলিয়ে ইটস এ গুড কম্পোজিশন অ্যান্ড দে লার্ন ফ্রম ইচ আদার। ইটস এ গুড মিক্সচার অ্যান্ড উই অল লাভ টু হ্যাভ দেম। নিয়ার বাই স্টুডেন্টস যারা আছে তাদের জন্য আপনারা একটা ফিজিবিলিটি রেখেছেন যে ইফ দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু গেট দ্য কনভেনিয়েন্স from the school side, they can make their child reach to the school by themselves. Yes, of course. সবাই তো আর স্কুল বাস অ্যাভেল করে না, সমস্ত রুটে গাড়ি চলতেও পারে না, অনেক ছোট রাস্তা। তো পেরেন্টস আর ভেরি এনকারেজিং দ্যাট দে কাম ফরওয়ার্ড, দে ড্রপ দেয়ার চিলড্রেন অ্যাট দ্য গেট অ্যান্ড দেন উই টেক চার্জ। সব কিছু মিলিয়ে বেশ ভালো। আমার নাম নিরঞ্জন প্রসাদ দত্ত, আমি একজন স্কুল প্রিন্সিপাল, এখানে আমি কাজ করছি রেক্টর কাম প্রিন্সিপাল হিসাবে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। আমরা কথা বলছিলাম রেক্টর কাম প্রিন্সিপাল, তার সঙ্গে পাশাপাশি আপনাদের সেই চিত্রটা দেখানোর চেষ্টা করব। প্রায় 14খানা স্কুল কিন্তু আজকে যে বোর্ড দ্বারা আয়োজিত বা আইসিএসসি বোর্ড দ্বারা আয়োজিত যে ইন্টার স্কুল ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ হচ্ছে 2024-এর, সেখানে কিন্তু বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীরা এসছেন। এবং আপনাদের জানিয়ে দিই, অবশ্যই উত্তরবঙ্গের সেই লিডিং স্কুলগুলো তারা কিন্তু এসে এখানে আজকে পার্টিসিপেট করছেন। এক্সক্লুসিভ সেই চিত্র আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম। এবং নিঃসন্দেহে ফাদার লেবলন যে স্কুলটি উত্তরবঙ্গে আইসিএসসি বা ইংলিশ মাধ্যমের যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাকে কিন্তু একদম এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য প্রায় 25 বছর আগে তাদের পথ চলা শুরু করেছিল। অবশ্যই সেই ভিমবার বা সেই বিখ্যাত জায়গা বিধাননগর দার্জিলিং জেলাতে কিন্তু এই মুহূর্তে বিগত দিনের সাফল্যকে পাথেয় করে আজকে তারা নতুন করে এই হচ্ছে যে ব্যবস্থাপনা বা বলা চলে যে স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস সেটা শুরু করেছে। পাশাপাশি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব এই মুহূর্তে কিন্তু অবশ্যই আমরা যারা বাইরের গেস্ট স্কুল এসছেন হোস্টেলদের সঙ্গে কথা বললাম। এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দ্য স্কলার ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুলের যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন মিস্টার রূপেন্দ্র মুখিয়া, তার একটু ছোট্ট প্রতিক্রিয়া আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব। হাউ হি ফিলস। প্রিন্সিপাল দ্য স্কলার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। স্যার, হাউ ডু ফিল এই যে বাচ্চাদেরকে আজকে আপনারা নিয়ে এসেছেন, ইউ হ্যাভ জাস্ট কাম টু পার্টিসিপেট ইন দিস অ্যাজ এ school principal as well as the children have also come. How do you feel? No, actually our school children are not here, but I came as a council representative for this organization because I'm in the executive body out there. So in fact I have been associated with this institution for quite long. Because of that I have a different feeling towards this institution as well, and they are hosting such a big event, so definitely I wanted to be the part of it. That is why I am here. Will you feel very good in the next time if your school is participating in? Sure, definitely. Actually, because of some reason we could not participate this time, and we feel that that was a missed opportunity.
So definitely we'll try to participate in the coming up events in the future. Arrangement is absolutely fantastic. It's absolutely good. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, sir. আমরা কথা বলছিলাম দ্য স্কলার ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুলের যিনি প্রিন্সিপাল রয়েছেন, যিনি সেই বোর্ডের একজন অবশ্যই কর্মকর্তা। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ার্মিং আপ চলছে এবং আমাদের আপাতত এই প্রতিবেদন থেকে বিদায় নিতে হবে। তবে এই খেলাতে আজকে যারা পার্টিসিপেট করেছেন সেই আইসিএসসি স্কুলের পার্টিসিপেন্টরা তারা হচ্ছে কেমন পার্টিসিপেট করছে সে বিষয়ে অবশ্যই পরবর্তীতে আমরা বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করার চেষ্টা করব। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে লাইভে জুড়ে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। आप सभी देख रहे थे पश्चिम बंगाल और सीमांचल के फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट लवेबल डिजिटल प्लैटफर्म নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। এভাবেই সমস্ত খবর সবার আগে পেতে জুড়ে থাকতে হবে নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। সহপ্রতি দীপ্তর সঙ্গে আমি জব্বার আলী, নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার জন্য মেম্বার দার্জিলিং থেকে।